Good morning everyone. In today's video we are going to discuss about this relation between kinetic and thermodynamic stability. We have to discuss these two terms. Now देखो kinetic stability की चीज़ आ thermodynamic stability कल आप स्टडी किया सी thermodynamic stability की चीज़ आ it deals with equilibrium constant, that is कि रिएक्शन मैटल च लिगेंड ऐड किया we get ml तो जोड़ा ये Ka है that is equilibrium constant. But kinetic stability की चीज़ है it deals with the speed of the reaction, right. ਹੁਣ अगर मैटल तो लिगेंड बहुत ज़्यादा फास्टली रिएक्ट करनगे तो अपनी जिहड़ी स्पीड ऑफ द रिएक्शन की होएगी फास्ट होएगी. तो अगर आप गल करिए किनेटिक स्टेबिलिटी की तो किनेटिक स्टेबिलिटी भी दो तरीके की हुंदी है राजे. किनेटिक स्टेबिलिटी विच की है सब तो पहला किनेटिक स्टेबिलिटी किस तरह डील करती है दो टाइप्स की हुंदी है दैट इज़ इनर्ट और लेबाइल. बेसिकली ये किहदी प्रॉपर्टी है लिगेंड्स की. इफ लिगेंड्स एक सिंपल जी डेफिनेशन इफ लिगेंड्स would show exchange reaction within 1 minute after 1 minute take or more. अगर मतलब अपने रिएक्टेंट्स ਜਿਹੜੇ रिएक्ट ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੀਗੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗੈਂਡਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੀਗੈਂਡਸ ਆ ਉਹ ਇਨਰਟ ਲੀਗੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਨਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ. ਅਗਰ ਲੇਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਫ exchange reaction would occur within or less than 1 minute 1 मिनट तो भी पहला अपनी रिएक्शन की हो जाए खत्म हो जाए वो सारे लीगेंड्स किहड़े होणगे लेबाइल नेचर दे होणगे. हुण अपने कोले क्वेश्चन की राइज होया है कि वी हैव टू डिवेलप द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी. तो एग्जाम में हमेशा 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि काइनेटिक ते थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी च कोई रिलेशन है तो ये दोनों टर्म्स की है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करदियाँ. इन्हां विच कोई भी रिलेशन नहीं है. सो अपने आप नूं इहनूं जस्टिफाई करन लई मैथड की चूज़ करोगे एग्जाम्पल ऐसे चूज़ करोगे कि जिहदे विच आपां अप्रूव कर सकीए कि दोनों का रिलेशन की है कॉन्ट्राडिक्टरी है. हुण जिस तरह की है फॉर एग्जाम्पल जिहड़ी एग्जाम्पल इत्थे इन्हां ने दित्ती हुई है जिस तरह अपने कोले इत्थे देखो ध्यान नाल अपने कोले मरकरी साइनाइड 4 टेट्रा साइनाइड 14 कार्बन साइनाइड इत्थे मतलब राजे अपने कोले जिहड़े कार्बन की सिचुएशन है जिस तरह मैं इत्थे एग्जाम्पल ही लिख दिंदी हाँ HG साइनाइड 4 2 नैगेटिव कॉम्पलैक्स की एक्सचेंज रिएक्शन करनी है 14 साइनाइड नैगेटिव. ਇਹਦਾ मतलब की है 14 पाउन का मतलब या इत्थे स्टार कार्बन साइनाइड पाया हुंदा दोनों का मतलब सेम सी दैट इज़ अपनी कार्बन की है आइसोटॉपिकली की कीती हुई है लेबल की हुई है. ਇਹਦਾ मतलब अगर रिएक्शन अक्कर कर गई HG साइनाइड स्टार 4 तो सानू पता चल जाना कि अपने लीगेंड्स की है किहड़े नेचर दे आ इनर्ट नेचर दे या लेबाइल नेचर दे. अगर ये एक्सचेंज रिएक्शन अक्कर करती है तो इस की जस्टिफाई कर रहा वो कि इन्हों दोनों का कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन की है दिस रिएक्शन इज़ वेरी thermodynamically stable but kinetically लेबाइल.
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲੀ ਸਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਰਟ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਟਿਕਲੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਨਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗੈਂਡਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ 10⁻21 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਬਟ ਕੈਨੇਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੋਂ ਕੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਟਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਟਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲੀਗੈਂਡ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਲੀਗੈਂਡਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਟ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਲੇਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਸਟਲੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੈਨੇਟਿਕਲੀ ਕੀ ਆ, ਇਨਰਟ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਟਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਮਸ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਲੇਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਨਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ। ਲੇਬਾਈਲ ਐਂਡ ਇਨਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੇਬਾਈਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੀਗੈਂਡਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆ, ਲੇਬਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਰਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲ। ਮੈਟਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਟਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਨਰਟ ਅਤੇ ਲੇਬਾਈਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਮੋਰ ਟਾਈਮ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਨਰਟ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਸਟਲੀ ਅਕਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰੈਪਿਡਲੀ ਅਕਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਟੇਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਟਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਟਿਕਲੀ ਲੇਬਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਟਿਕਲੀ ਇਨਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਟਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਊਗਾ ਮੈਟਲ ਦਾ ਉਹ ਇਨਰਟ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਲੇਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ CFT ਥਿਊਰੀ। ਦੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟੂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੀ ਵੈਦਰ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਜ਼ ਇਨਰਟ ਔਰ ਲੇਬਾਈਲ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆ, ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ CFT ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ। ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਰਾਜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਨਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਰ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ D2sp3 ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਨਰ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, 3D ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਡੀ ਵੇਕੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਗੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਨਰ ਡੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣੂਗਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਅਗਰ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਊਟਰ ਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਆਊਟਰ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ sp3d2 ਤੇ d2sp3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ ਹੈ, ਬਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ sp3d2, ਚਾਹੇ ਉਹ 1d2sp3 ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੀ ਪਾਈ ਪੀ ਪਾਈ ਬੌਂਡ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਪਾਈ ਡੀ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਦੀ ਆ, ਮੈਟਲ ਦੀ ਆ। ਫਰੰਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਈ ਆਰਬਿਟਲ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ, ਲਿਗੈਂਡ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਟਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀ ਪਾਈ ਡੀ ਪਾਈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਰ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਅਤੇ ਆਊਟਰ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਨਰ ਡੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਆਊਟਰ ਡੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ sp3d2 ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਨਾਓ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇਟ VBT ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਿਗੈਂਡ। ਕਹਿੰਦਾ VBT ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਟਲ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੀਗੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦਾ, ਲੈਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕਿ ਇਨਰਟ ਨੇਚਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬਾਈਲ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਰਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। In order to make the distinction quantitatively, Top suggested the complexes. The 4 coordinated complexes of copper are labile, while 6 coordinated complexes of rhodium-3 are inert. ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਰਟਨੈਸ ਅਤੇ ਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ। ਨਿਕਲ ਸਾਈਨਾਈਡ 4 ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿ ਵੈਦਰ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੀਗੈਂਡਸ ਇਨਰਟ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਕਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਕਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਸਾਈਨਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗੈਂਡਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆ, ਲੈਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਦਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਰਕਰੀ ਸਾਈਨਾਈਡ ਦਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਤੇ ਕੈਨੇਟਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, VBT ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਅਤੇ ਇਨਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ। ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟਰ ਡੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ sp3d2 ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਰ ਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੈ, ਲੈਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੇਕੈਂਟ ਆਰਬਿਟਲ ਬਚਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਗੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇਨਰ ਡੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਬਾਈਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਨਰਟ ਅਤੇ ਲੈਬਾਈਲ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇਨਰ ਡੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨਰ ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ d2sp3 ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਲੈਬਾਈਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜੇ CFT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ T2G ਅਤੇ EG ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ T2G ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਟਲੀਸਟ 1 T2G orbital is empty, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ T2G orbital ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਤੇ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਨਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਰਟ ਵਿੱਚ all the T2G orbitals are filled, orbitals
हैव एटलीस्ट 1 इलैक्ट्रॉन। कहता घट्टो घट्ट सारे T2G ऑर्बिटल दे विच की होवे 1 इलैक्ट्रॉन तो होवे, यानी कि T2G अगर फिल होया पूरे का पूरा तो शॉर्ट है कि वो जिहड़े लीगेंड्स होणगे या वो कंपलैक्स होणगे नेचर दे, वो किहड़े नेचर दे होणगे, इनर्ट दे। अगर उन्हां विच एक भी ऑर्बिटल एम्प्टी होया तो किहड़े नेचर दा होएगा, लेबाइल नेचर दा। हुण इहनूं इलैबोरेट करदे हां, हुण थोड़ा घट टाइम लगेगा। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਜਨਰਲੀ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, sp3d2 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, Mn2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆਇਰਨ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕੋਬਾਲਟ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, copper 2 positive, chromium 2 positive, tend to exchange ligands rapidly, hence are labile. In terms of valence bond theory, it is possible to correlate this observation with the weakness of bonds of sp3d2 as compared to d2 sp3 bond। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਡੀ ਸਾਰੇ ਫਿਲਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। अगर आप एग्जाम्पल में इलैबोरेट करके देखिए, जिहड़ी एग्जाम्पल इन्हें दिती है, Mn2 पॉजिटिव है, 3d5 होया होया, 5 ऑर्बिटल फिल है, ਇਹਦਾ मतलब मजबूरी है कि हुण जिहड़ा आप अगला ऑर्बिटल यूज़ करांगे वो किहड़ा ऑर्बिटल होएगा, 4d। ठीक है, ये तो आपां नूं ऑटोमैटिकली क्लीयर हो गया कि आप आउटर डी यूज़ करांगे, तो आउटर डी यूज़ किया दैट मीनस वो कंपलैक्स की हो जाऊगा, फिर लिबाइल नेचर का हो जाऊगा। अगर आप कहता कॉपर 2 पॉजिटिव की गल करिए, कॉपर 2 पॉजिटिव दे विच सिचुएशन की है, 1 1 2 इदा 3d9 कन्फिगरेशन है। ठीक है, हुण इहदे विच की अपने कोले ऑटोमैटिकली की है, सारे ऑर्बिटल्स की 5 ऑर्बिटल्स फिल्ड है, इसका मतलब आपां नूं किहड़ा डी यूज़ करना पएगा, आउटर डी यूज़ करना पड़ेगा। अगर आउटर डी यूज़ किया दैट मीनस वो वाले जिहड़े कंपलैक्स की होणगे आउटर ऑर्बिटल कंपलैक्स है, दैट तां वो जिहड़े उन्हां दे नाल लीगेंड भी अटैच होणगे वो किहड़े लीगेंड्स होणगे, लेबाइल नेचर दे होणगे। इसदा मतलब आपां डायरैक्ट सिर्फ आ कन्फिगरेशन तो जस्टिफाई कर लेना, फाइंड आउट कर लेना कि अपना कंपलैक्स की है, इनर्ट नेचर का कि लेबाइल नेचर का। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਇਨਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਐਟਲੀਸਟ 1 T2G ਸੈੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ T2G ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, DXY DYZ DZX ਆਰਬਿਟਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਆਰਬਿਟਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਵੇਕੈਂਟ ਹੋਵੇ। मतलब ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੇਕੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰਟ ਨੇਚਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ T2G ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨਰ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੇਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਿਤੇ ਆ, ਇਨਰ ਆਰਬਿਟਲ 'ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਨਰ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ T2 ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। T2 ਦੇ ਵਿੱਚ T2G ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਅਗਰ ਖਾਲੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਆਰਬਿਟਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਵੇਕੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਆ, ਲੇਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, D0 ਕੋਈ ਵੀ T2G ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਆ, D1 ਵਿੱਚ 2 ਵੇਕੈਂਟ ਹੈ, D2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੇਕੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਟਲੀਸਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੈਂਡੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਦੀ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਦਾ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਲਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਨਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਬਾਈਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਇਨਰਟ ਨੇਚਰ। ਇਨਰਟ ਨੇਚਰ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੇ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਵੇ T2G ਦੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ D3 ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕੇਸ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D4 ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਧਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, D5 D6
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ T2G ਤੇ EG ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਊਟਰ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ CFT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ T2G ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, T2G ਲੋਅਰ ਇਨ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਤੇ EG ਕੀ ਆ, ਹਾਇਰ ਇਨ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ T2G ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ D3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, D3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, D4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੀਗੈਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲੀਗੈਂਡ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਡੈਲਟਾ ਨੋਡ ਦਾ ਗੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ T2G ਪੂਰਾ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ EG ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗੈਂਡਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲ ਲੀਗੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੀਗੈਂਡਸ ਆਰ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ D5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, D4 ਹੋ ਗਿਆ, D5 ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਕੀ ਆ, D6। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ D7 ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ T2G 'ਚ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਧਰ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਏਗਾ, EG ਵੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਇਨਰਟ ਜਾਂ ਇਨਰਟਨੈਸ ਜਾਂ ਲੈਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ D6 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ EG ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ T2G ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜੇ, CFT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਲੀਗੈਂਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਲੈਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਇਨਰਟਨੈਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ CFT। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਆ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਾਜੇ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ SN1 ਤੇ SN2 ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਸਮਝਣ 'ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। SN1 ਤੇ SN2 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ SN1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, SN1 ਕਿਹੜਾ ਪਾਥਵੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। डिसोसीएशन का मतलब की है, जिस तरह हुण अपने कोले ऑक्टाहेड्रल कॉम्पलैक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्पलैक्स जिहड़ा पहला स्टैप होएगा वो किहड़ा स्टैप होएगा, डिसोसीएशन का। तो जिहड़ा SN2 है, SN2 किहड़ा मैकेनिज्म फॉलो करदी है, एसोसीएशन का। एसोसीएशन का मतलब की है कि जिस तरह अपने कोले ऑक्टाहेड्रल का कॉम्पलैक्स बनिया होया है, इहदे कोआर्डिनेशन नंबर की हो जाएगा ਪੈਂਟਾਗਨਲ ਬਾਇਪਿਰਾਮਿਡਲ ਵਾਂਗੂ ਸਟਰਕਚਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਦਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ 6 ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਟਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਟਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਥਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਥਵੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸ ਲੀਗੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਲੀਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਹਲੇ ਐਕਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵਾਈ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ SN2 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 7। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟ ਗਈ ਹੈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੇਅਰ ਪਿਰਾਮਿਡਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਟ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਵੈਜ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦੋ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਂਟਾਗਨਲ ਬਾਇਪਿਰਾਮਿਡਲ ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ SN1 ਤੇ SN2 ਰਾਜੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਦਰ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ SN1 ਦਾ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ 6 ਤੋਂ 5। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 6 ਤੋਂ 5 ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਗੈਂਡ ਦਾ ਨੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲਿਗੈਂਡ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਤੇ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਕੁਅਰ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, D0 D1 D2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D9 D10 ਤੇ D7, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 0DQ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਤੇ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ 0DQ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ D3 ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ D8 ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਕੁਅਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ CFSE ਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CFSE ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 12DQ ਹੈ, 0.8DQ ਹੈ, ਬਟ ਸਕੁਅਰ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਲਈ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, D3 ਦੀ ਤੇ D8 ਦਾ ਨੇਚਰ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ D4 D5 D6। D4 ਦੀ -1.43 -0.86 -4 ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਾ ਟੇਬਲ ਹੀ 0 'ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਥਵੇ ਅਗਰ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ SN1 ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ D0 D1 2। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ D ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ। ਜਿੰਨੇ D ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਬਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਗੈਂਡਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਵੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ SN2 ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣਾ, ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਗਾ 6 ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ 7। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇਜ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D0 D1 2 ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਗੈਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਤੇ ਵੀਕ ਫੀਲਡ। ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ D0 D1 D2 ਤੇ D10 ਦੀ 0DQ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਅਗੇਨ D3 ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੀ, ਉਹੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੀ ਹੈ D8 ਦੀ -4.26। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰਨਾ D6 D3 ਦਾ ਹਾਫ ਹੈ। D6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਈਏ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 3 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। 8.52 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ 2 ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਗਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਹਾਫ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਹਾਫ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਹਾਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D9 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਕੇਸ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ -1.07 -1.07। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਇਹਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਨ ਵਿਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀਜ਼ ਆਰ ਇਨਰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟੇਬਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ CFT ਨੇ ਹਲੇ ਇਨਰਟਨੈਸ ਤੇ ਲੈਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ D ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦਿਖਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਕੀ ਆ ਇਨਰਟ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਰਟ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਲੀਗੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੀਗੈਂਡ ਅਗਰ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੇਬਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਗਰ ਲੀਗੈਂਡ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ 0 और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आर ऑफ लेबाइल नेचर। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆਈਆਂ 0 DQ ਵੈਲਿਊ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ both the high spin and low spin of octahedral complexes D0 D1 D2 would react rapidly in these there is no loss of CFSC hence of labile nature। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਡਰਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ D0 D1 D2 D10 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਸਟਲੀ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 0 DQ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਮਿਲਰ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ D0 D1 D2 ਤੇ D10 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਬਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ CFT predict that D3 D4 D5 D6 of low spin whether proceed by SN1 or SN2 are of inert nature। ਕਹਿੰਦਾ D3 D4 D5 ਤੇ D6 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਚਾਹੇ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ D3 D4 D5 D6 ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ D8 ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆ ਇਨਰਟ ਨੇਚਰ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂਸ ਆਰਡਰ ਆਫ ਇਨਰਟਨੈਸ ਆਫ ਲੋ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ D6 ਦੀ ਇਨਰਟਨੈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, D3 ਦੀ, ਦੈਨ D4 ਦੀ, ਦੈਨ D5 ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। D6 ਦੀ ਇਨਰਟਨੈਸ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ D6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਰਟਨੈਸ ਕਿਹਦੀ ਆ D3 ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਰਟਨੈਸ ਕਿਹਦੀ ਆ D4 ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਰਟਨੈਸ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ -0.86 ਦੈਟ ਇਜ਼ D5 ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਦਰ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ 'ਚ ਚੱਲੀਏ ਚਾਹੇ SN1 ਥਰੂ ਚੱਲੀਏ ਚਾਹੇ SN2, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਆਰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਰਟਨੈਸ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ D6 ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ D3 ਜਾਂ D8 ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ D4, ਦੈਨ ਕੌਣ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ D5 ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਰਟਨੈਸ ਕੌਣ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ D3 ਜਾਂ D8 ਵਾਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਹਾਈ ਸਪਿਨ D3 ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਰਿਐਕਟ ਸਲੋਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਇਨਰਟ ਨੇਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ D3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਨਾ -2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਸਪਿਨ D5 ਆਇਨ ਰਿਐਕਟ ਰੈਪਿਡਲੀ, these have labile complexes। both high spin and low spin octahedral complexes of D8 ion are inert ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਇਨਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ both high and spin octahedral complexes of D10 are labile in nature। That's all about this topic. Thank you.